para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu. Sebagaimana golongan Rafidhah ini mendidik anak-anak mereka membenci para sahabat. Daripada kecil lagi anak-anak diajar. Golongan Syiah tuan-tuan, mereka tak letak anak-anak mereka nama Abu Bakar, Umar, Uthman dan sebagainya. Mereka tak letak anak-anak perempuan mereka nama Aisyah radhiyallahu taala anha. Mereka ajar daripada kecil supaya membenci para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu. Maka Syekh sebut, aku bimbang apa yang berlaku pada hari di Syria akan berlaku di negara kamu di Malaysia. Tidak mustahil tuan-tuan. Sebagaimana yang Syekh sebut juga tadi beliau sama. Jadi, adakah kita nak berdiam diri? Kita nak biarkan mereka membiak? Sebagaimana berlakunya di Syria, di Iraq, di Iran. Di Iran ada satu kawasan nama Al-Ahwaz. Al-Ahwaz satu kawasan miliki oleh Ahli Sunnah. Habis orang kata dia kena bunuh tuan-tuan. Begitu juga di Brunei dan sebagainya. Maka wajib kita mendidik keluarga kita untuk mengenali siapakah musuh Islam yang sebenarnya. Takbir! Allah! من واجبنا الآن أيضا أيها الإخوة أن نتبرع بكل ما نستطيع من المال. ألا يستحق إخواننا المسلمون في سوريا أن نتبرع لهم بكل ما نستطيع حتى نخفف عنهم هذا الألم الذي نزل بهم. إنهم لا يدافعون عن حياتهم وبيوتهم وأطفالهم ونسائهم فحسب. إن المسلمين في سوريا أيها الإخوة يدافعون عنكم أنتم أيها المسلمون في ماليزيا، ويدافعون عن المسلمين في كل مكان. لماذا؟ لأنهم يحاربون عن الأمة الإسلامية كلها وحدهم أمام الصهاينة بني يهود ومن وقف معهم من الشيعة الرافضة وغيرهم. نعم، فالنصر لهم هو نصر لهذا الدين، والنصر لهم هو نصر للمسلمين في كل مكان. لذلك وجب علينا أن ننصرهم. الله عز وجل ذكر هذه الآية: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. الجهاد الآن هو التبرع بالمال. انظر إلى هذا الكلام: من ذا الذي يقرض الله؟ الله أعطاك المال ثم يطلب منك أن تقرضه هذا المال. وإذا أقرضت ربك هذا المال وهو أعطاك إياه، ما هي النتيجة؟ سيرد لك المال أضعافا مضاعفة. الله عز وجل حرم الربا بين المسلمين، ولكنه يحق له وهو رب العزة أن يبيح الربا لنفسه. أعطيته 1000 سيعطيك بدل 1000 آلافا وآلافا، ويضاعف لمن يشاء بحسب صدقه ونيته مع الله. لذلك أيها الإخوة أدعوكم جميعا، هذا اليوم قد لا يتكرر، هذا اليوم قد لا يتكرر الذي سنجمع فيه المال لإخوانكم في سوريا. لذلك أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينكم ويعين كل واحد منكم على شيطانه الذي سيوسوس له حينما يخرج المال ليتبرع. كما أورد في الأثر: الشيطان يأتي على ابن آدم من 70 بابا عندما يريد أن يتبرع وينفق، يوسوس له يقول عندك كذا وعندك كذا، حتى يخفف ربما لا يدفع أو يدفع الشيء القليل. لذلك أيها الإخوة، إن إخواننا المسلمين في سوريا يستحقون أن نتبرع الآن بكل ما نملك هذه الليلة، هذا الوقت، بكل ما نملك. يستحقون هذا، وديننا يستحق هذا، ولعلها لا تكون إلا هذه المرة أن نجمع التبرعات لهم. يستحقون أن نتبرع الآن بكل ما نملك نصرة لهذا الدين ونصرة لهؤلاء المسلمين المستضعفين. ولم نر منكم والشهادة لله إلا الخير والكرم والجود. ولقد تأثرنا البارحة عندما كنا في ملاكا، وقد جاء شاب يخطب فتاة وقد اشترى لها الخاتم، ولكنه سمع بسوريا وسمع بفضيلة الشيخ بارك الله به، فأتى من سنغافورة إلى ملاكا. الخاتم الذي اشترى به قال: أؤجل
الخطبة والعرس لا مشكلة، لأن إخواني في سوريا أحوج إلى ماله، أحوج إلى هذا المال الذي لا يملك غيره. ربما تزعل الفتاة، ولكنها إذا كانت مؤمنة سترضى بهذا وستبارك عمل زوجها. وكثير من النساء تبرعت بالذهب، أرملة عندها 7 أولاد تتبرع بكل ما تملك من ذهب، وأرملة أخرى عندها 4 أولاد تتبرع بكل ما تملك من ذهبها، وتنذر وتجعل أولادها نذرا عليها أن يكونوا شهداء مجاهدين في سبيل الله. لن نرى منكم إلا الكرم، إلا الجود والعطاء. فأسأل الله تعالى أن يستمر هذا الخير وهذا الكرم منكم، وأن نحرص هذه الليلة على أن نتبرع بكل ما نملك اقتداء بسيدنا أبي بكر الذي يكرهه ويلعنه الشيعة الروافض. نحن سنخالفهم، نقول لهم بملء أفواهنا: نحن نحبك يا أبا بكر، ونحبك يا عمر، ونحبك يا عثمان، وسوف نقلدك في كل ما تفعل، لأنها سنة متصلة برسول الله. سيدنا أبو بكر عندما يطلب النبي صلى الله عليه وسلم التبرع منه يتبرع بماله كله في سبيل الله. نحن سنكيد للشيعة وسنجعلهم يموتون في غيظهم ولؤمهم وحقدهم. سنقلد سيدنا أبا بكر هذه الليلة، وسنتبرع بكل مالنا حبا بالله وحبا برسول الله وحبا بالصحابة الكرام. عسى الله أن يحشرنا معهم يوم القيامة. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Takbir! Tuan-tuan, akhirnya Allah, Syekh sebut tadi tuan-tuan, kita pada hari ini wajib meringankan bebanan yang berlaku terhadap umat Islam di Syria. Umat Islam di Syria pada hari ini bukan sahaja mempertahankan rumah mereka, harta benda mereka, anak isteri mereka, bahkan mereka mempertahankan Islam daripada sejuk semua tempat tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, Allah mentakdirkan berlaku fitnah ini di Syria. Lalu mereka melawan fitnah ini. Kalau tak laku fitnah ini di Syria tuan-tuan, kita tak akan tahu siapa Syiah yang sebenar. Betul ke tak betul? Betul. Dan berlaku fitnah pada hari ini di Syria, baru kita nampak madhabul Syiah. Siapa mereka sebenarnya tuan-tuan? Inkashafa, terbuka terbelah mereka selama ini tuan-tuan. Mereka merupakan golongan-golongan yang membantu golongan Yahudi untuk mengusir umat Islam. Maka wajib pada hari ini kita memberikan pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut dalam Al-Quran, "Man dzalladzi yuqridu Allah qardan hasana." Siapa yang nak memberi hutang kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan mudha'afa, Allah akan yudha'af lahu, Allah memberikan lebihan kepadanya. Tuan-tuan, percayalah ini Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang kita lihat pada hari ini, peluang untuk kita infak pada hari ini kemungkinan tidak akan berulang pada hari-hari yang akan datang. Berbeza dengan orang yang infak ketika dalam keadaan dia susah, dia infakkan juga hartanya. Berbeza dengan orang yang infak dalam keadaan dia senang, berbeza pahalanya. Kita berinfakkan dalam keadaan mereka memerlukan bantuan. Berbeza ketika kita infak dalam keadaan orang yang tak perlukan bantuan tuan-tuan. Maka pada hari ini aku minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah mengusir segala syaitan-syaitan yang akan mewas-waskan kita ketika kita nak infak nanti tuan-tuan. Ulama kata kalau kita nak infak ada 70 ekor setan. Setan ni dia akan duduk dekat poket kita tuan-tuan. Dia kata tak payahlah kajian. Anak-anak nak sekolah, beg sekolah, Allah kan daftar anak lagi berdebam-debuk ni. Nak bayar kereta, nak bayar rumah, nak bayar taman NES, nak taburuk, tak apa lagi. Setan akan puas-puaskan kita. Jadi insya-Allah pada malam ini kita berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala untuk kita berinfakkan harta kita. Boleh ke tak boleh? Boleh. Kita setuju? Setuju. Takbir. Allah. Tuan-tuan, baru-baru ini di Terengganu saya cerita kat tuan-tuan, seorang janda yang ada 4 orang anak. Dia jumpa kami dekat kursi dia keluarkan rantai dia. Dia kata, "Ustaz, ini yang saya ada. Ini aja yang saya ada. Ustaz, mintalah doa supaya saya masuk syurga dengan anak dan suami saya, insya-Allah." Amin tuan-tuan. Amin. Begitu juga seorang muslim yang ada 7 orang anak dibagi. Bawa rantai emas, jumpa, minta kepada Allah Taala menerima sedekah mereka, insya-Allah. Amin. Malam ni belaka tuan-tuan.
di Baitul Qurra di Melaka, tempat Abang Ustaz Fadil. Seorang budak daripada Singapura, tuan-tuan. Nama dia Andrew. Dia datang dengan superbike dia seorang je. Dia datang daripada program mana Ustaz Al-Aidrus dengan hajat yang berhubungan Syekh Muhammad Al-Sabuni. Allah pilih di kalangan rakyat Singapura di seorang, tuan-tuan. Allahu Akbar. Budak bujang berusaha datang daripada Singapura. Dia kata saya nak jumpa dengan Syekh Muhammad Al-Sabuni. Tapi pasal malam dekat datang ke Amerika, ramai dengan orang tak jumpa. Lepas tu tuan-tuan, bila dia dengar Syekh Muhammad Ali Al-Sabuni dia pergi Melaka, dia ikut sampai ke Melaka. Dia tak tahu jalan, tak kenal, dia berusaha dalam keadaan hujan lebat. Dia bawa motor dia, tuan-tuan. Dan Allah perkenankan hajatnya. Dia dah berpunang. Tapi dengan sebab tertentu, tuan-tuan, tak jadi pertolongan itu, dia kata biarlah ya Ustaz, cincin pertolongan ini je yang saya ada, saya berikan kepada Syekh Muhammad Ali Al-Sabuni. Ada gambar, tuan-tuan. Budak muda daripada Singapura, tuan-tuan. Inilah semangat yang kita lihat seorang muda yang daripada Singapura yang menginfakkan apa yang dimiliki untuk membantu Malaysia berjaya. Maka hari ini, tuan-tuan, sebagai bukti sayangnya kita kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, sayangnya kita kepada Umar Al-Khattab, kepada Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Kita menunjukkan sayang kita kepada para sahabat Nabi. Sebagai kita melawan golongan Syiah, maka kita mesti menginfakkan harta kita. Apabila Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu menginfakkan hartanya, maka Nabi tanya, ya Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk keluarga kau? Apa kata Abu Bakar? Taraktu Allah wa Rasulahu. Aku tinggalkan bagi mereka Allah dan Rasul saya, tuan-tuan. Muslimin-muslimat yang dirahmati sekalian, sebagaimana saya sebutkan tadi, insya-Allah lepas sembahyang nanti kita sediakan tabung sejadah untuk tuan-tuan infak. Saya berharap dengan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kekuatan kepada saya dan tuan-tuan semua untuk menginfakkan harta kita, terutama muslimat Syahlan di Kaya Melaka kepada infak pula. Kan tangan tu penuh dengan lengan pula, dengan rantai, dengan gelang, habis jewel semuanya ada. Kalau kita simpan lama-lama pun kena zakat juga akhirnya. Kalau kita tak pakai buat dosa, lebih baik kita infak dengan harapan Allah terima sedekah kita ni. Kalau nak dibandingkan dengan syurga Allah tuan-tuan teramat hebat, tak ada nilai langsung dengan apa yang kita miliki. Saya dengan Syekh menziarahi seorang kaya di Malaysia ini. Syekh kata apa, rumah kau yang besar ini langsung tidak ada nilai sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu huwal ghani wa nahnul qara. Allah kaya kita miskin, tuan-tuan. Muslimin-muslimat yang dirahmati sekalian, di skrin tu ada laman Facebook Syria Care. Dan tuan-tuan, saya harap supaya kita sebarkan, walaupun ada yang dah buat, tapi tolonglah yang pada aktif sebarkan sebanyak yang mungkin supaya orang tahu apa yang berlaku di Syria. Dan disertakan juga dengan nombor akaun Muslim Care RHB Bank. Okey, sekali dulu anda menerima maafan dan jazakumullahu khairan jazaa ala husni istimaikum. Dan sebagaimana yang disebutkan tadi, tuan-tuan jangan balik sehingga tuan-tuan infakkan segala harta yang tuan-tuan miliki pada malam ini. InsyaAllah boleh ke tak boleh? Kita nak sikit, tuan-tuan, banyak pun tak apa, tuan-tuan. InsyaAllah. Cuba di akhir nanti dah habis bayar, jangan seru Syekh. Kita maaf Syekh Uzo. Semalam dekat Melaka, tuan-tuan, sampai nak patah badan Syekh Mubarak. Aku nak smackdown dia. Syekh minta umur 120 tahun. Korang jangan tunggu dia kan pendek umur dia saja, tuan-tuan, ya. Semoga Allah memberkati kita semua. Aku diqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahu innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Takbir. Allah